خبر یہ ہے پاکستان کو 34 سال بعد ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں ون ڈے میچ کی سیریز میں عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ ویسٹ انڈیز نے تیسرے ون ڈے میں پاکستان کو 202 رنز کی شکست دے دی۔ میزبان ٹیم نے 2-1 سے سیریز اپنے نام کی۔ 295 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ بری طرح فلاپ ہوئی۔ پوری پاکستانی ٹیم 92 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سائم ایوب کا بلہ چلا، نہ عبداللہ شفیق کھاتہ کھول سکے۔ کپتان محمد رضوان آتے ہی 0 پر چلتے بنے۔ حسن علی اور ابرار احمد نے بھی رنز بنانے کی زحمت نہ کی۔ سلمان آغا 30، حسن نواز 13، بابر اعظم 9 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ نسیم شاہ 6، حسین طلعت کی 1 رنز پر ہی بس ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 294 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کے کپتان شاہ ہوپ نے 120 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ جسٹن نے 24 گیندوں پر 43 رنز بنائے۔ پاکستان کو 34 سال بعد ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں ون ڈے میچ کی سیریز میں عبرتناک شکست ہوئی۔ ویسٹ انڈیز نے تیسرے ون ڈے میں پاکستان کو 202 رنز کے شکست دے دی۔ میزبان ٹیم نے 2-1 سے سیریز اپنے نام کی۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان بھارت سمیت دیگر ملکوں میں امن قائم کیا۔ پاک بھارت ایک ایسا تنازع تھا جو انتہائی خوفناک صورتحال میں بدل سکتا تھا۔ امریکہ کی اعلیٰ قیادت نے ایک ممکنہ تباہی روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ کہا، پاکستان و امریکہ میں انسداد دہشت گردی سے متعلق مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ وابستگی کی تصدیق کی ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ پوری دنیا میں تنازعات کا خاتمہ اور امن چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور روسی وزیر خارجہ کے درمیان رابطہ ہوا۔ پیوٹن اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے 6 اور 10 مئی کو دشمن کو جو کاری ضرب لگائی ہمیشہ یاد رکھے گا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جہاز گرائے جن میں 4 رافیل تھے۔ دشمن ہمیں پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ بھارت پاکستان کے پانی کی ایک بوند بھی نہیں چھین سکتا۔ دشمن کو شکست دینے کے بعد ایک نیا پاکستان معروض وجود میں آ چکا ہے۔ وہ اسلام آباد میں نوجوانوں کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک نیا پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے، کیونکہ 6 اور 10 مئی اس سال جو افواج پاکستان نے دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی ہے کہ عمر بھر یاد رکھے گا، عمر بھر۔ 6 جہاز ہماری فضائیہ نے گرائے جس میں 4 رافیل جہاز تھے، جو 4 دن جاری رہی۔ اس جنگ میں ہمارے جوانوں نے، دلیر جوانوں نے ان کو وہ سبق سکھایا جو ان کو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج دشمن کو کہ اگر تم ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پاکستان کی ایک بوند بھی تم پاکستان سے چھین نہیں سکتے۔ مارشل کو خطے میں اسٹریٹجک ثالثکار کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی دنیا میں بھرپور پذیرائی۔ فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں غیر متوقع پیش رفت ہوئی۔ امریکہ نے پاکستان پر 1900 بھارت پر 50% ٹیرف عائد کیا۔ امریکی صدر نے پاکستان کے تیل کے ذخائر کی ترقی کے لیے معاہدے کا وعدہ کیا۔ پاکستان نے امریکہ کو توانائی، معدنیات اور کرپٹو میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع دیے۔ بھارت پاکستان کی وائٹ ہاؤس میں پذیرائی سے ناراض ہے۔ پاکستان نے امریکہ، چین، ایران، خلیجی ملکوں، روس کے ساتھ بیک وقت تعلقات قائم رکھ رکھے ہیں۔ برطانوی جریدے کی فیلڈ مارشل کے دورہ امریکہ پر رپورٹ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دوبارہ دورہ امریکہ پر سب حیران ہیں۔ پاکستان نے غیر معمولی سفارتی حکمت عملی سے صدر ٹرمپ کا اعتماد جیت لیا، عالمی سیاسی منظرنامہ ہلا دیا۔ پاکستانی فوجی قیادت نے امریکی مفادات کو راغب کرنے کی منظم حکمت عملی اپنائی۔ پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی سے بھارت کو شدید دھچکا لگا۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے بعد امریکہ کا جھکاؤ پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی امریکہ میں اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کو پذیرائی ملی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ۔
पाक अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए। डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निपटने के लिए मुश्तरका इज़्म का अदा किया गया। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में BLA, दाइश और TTP से लाहक खतरात पर मौसर हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया गया। अमरीका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों का सराहा। अमरीका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इंसानी जानों के नुकसानात पर ताज़ियत का इजहार किया। जाफर एक्सप्रेस हमले और खुजदार स्कूल बस धमाके पर भी ताज़ियत का इजहार किया गया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया गया। फ़रीक़ैन ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर मिलकर काम करने का अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान शराकत दारी के अज़्म का अदा किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अमेरिका का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देना खुशाइंद है। अमेरिका ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया, जो बड़ी कामयाबी है। पाबंदी के भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। कोशिश है अक़वाम मुत्तहिदा से भी इन तंजीमों पर पाबंदी लगे। भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद भी अभी तक होश से नहीं आया। सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर लगाने पर ट्रंप के शुक्रगुजार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उनका मजीद ये भी कहना था, वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। FBR की टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कसूर नहीं है, ये वफाकी हुकूमत और FBR चलाने वालों की नाकामी है। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। हम चाहते हैं कि तमाम इदारे अपने दायरे कार में रहें। अमेरिका ने आपकी इस पॉइंट को भी इंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ा कामयाबी है। जहाँ तक मजीद ब्रिगेड या BLA जैसे तंजीमें हैं जो वायलेंस अपना के कभी मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, इन तंजीमों को कि हम यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये दहशतगर्दी की तंजीमें हैं। जब पाकिस्तान और भारत ने हाल ही में ये 5 दिन का जंग लड़ा तो BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुल के मोदी का हमायत का ऐलान किया। हम ट्रंप हुकूमत का शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा टैरिफ्स और सैंक्शंस भारत के ख़िलाफ़ लगाए हैं। यूरोपियन यूनियन भी कह रहे हैं कि वो भारत को सैंक्शंस भारत पे लगाएंगे। और एक सियासी जमात ऐसा था जो कहता था कि न्यूट्रल होना तो जानवर का काम है। अब आप उनसे पूछे कि न्यूट्रल उनको पसंद था या नहीं। रेगुलरली आपको हर 5 साल बाद नया NFC देना चाहिए। जो आप नया NFC अवार्ड देते उसमें आप सूबाई हुकूमतों के शेयर्स में कमी नहीं लेकर आ सकते। तमाम सूबों को 18वीं तरमीम के तहत जो उनके मजीद जिम्मेदारियां हैं तो मजीद वसाइल उनको दिलवाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में गज़ा की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मीडिया से गुफ्तगू कहा। इसराइल गज़ा में बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। गज़ा पर कब्ज़े का इसराइली मनसूबा बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइली इक़दामात की सख्ती से मुखालफत करता आ रहा है। इसराइल ने सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली की करारदादों को नज़रअंदाज किया। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने मज़ीद कहा कि 2 रियासती हल पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी की ख्वाहिश सामने आई। सलामती कौंसिल पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, वो अपना किरदार अदा करे। आलमी मंजरनामे से खबर आपको दें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर की मुलाकात अमेरिका में होगी। व्हाइट हाउस की तस्दीक। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस का यह कहना है कि ट्रंप और पुतिन मुलाकात अमेरिकी रियासत अलास्का के शहर में होगी और रूसी सदर से ट्रंप की मुलाकात में यूक्रेन के साथ जंग बंदी पर बात होगी। मजीद कहा कि मुलाकात के लिए इसलिए हो रही है क्योंकि पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुस्तकबिल में रूस का दौरा करने का भी इरादा है। ट्रंप फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमे पर गौर कर रहे हैं।